वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज सचखंड श्री हरमंदर साहब विखे एक नाम नूं व्यक्ति वालों सोदर का पाठ ग्रंथी सिंह जिले कर रहे थे तो उस वेले संगत के नाल अंदर एंटर होया और उन्हें इमीजिएट जंगला टप के गुरु पातशाह जी के सन्मुख श्री साहब नूं जाके हथ पाया। उतों श्री साहब चक लई। सेवादार साडे जिहड़े सीगे वो क्योंकि सोदर का पाठ हुंदा ते अंदर हुंदे अपने जंगले दे वो सारे बैठे सी ते उन्होंने फिर तुरंत इहनूं जिहड़ा आ बंदे नूं काबू कीता। काबू करके जंगले तो बाहर सिटिया। पर मैं शुक्रगुजार हां उन्हां सेवादारां दा भी, अरदासियां ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ भी ते चौड़ बरदार का भी जिन्हें इहनूं काबू कीता। ते दूसरे तौर पर एक मर्यादा का उलंघन हो जाना सी। सिंह साहब ਗਿਆਨੀ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਦਾ ਵੀ ਫੜ ਲਓ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਸੋਦਰ ਦੇ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਉਹ ਅੰਦਰਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤ ਨਾਲੇ ਮੁੰਡਾ ਮੰਦਰ ਪੜਿਆ ਉਹ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਿਭਾਈ ਵੀ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜੰਗਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਿੱਟਿਆ। तो मैं समझदा संगत भी जिहड़ी उन्होंने मैं अपील करदा कि अज ये बड़ी वड्डी सोची समझी साजिश तहत आया। असीं इहदी डंगाई दे नाल CCTV फुटेज तो मुंडे लाए आ सारे भी तुसीं जाके इहदी सवेर तो देखो कदों दा ये बड़िया, किन्ने बजे एंटर होया, किन्ने बजे इहदे नाल कोई होर बंदा आया, वो सारी तहकीकात करांगे। ते पुलिस नूं भी बेनती करदे हां भी ये पता करो इहदा अग्गा पिछा कित्थों आ तां कि सच लोकां दे सामने आवे। तो मैं ये चंगा जिहड़ा अज प्रबंध साडा श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का वो प्रबंध दे विच जे ढलियाई हुंदी तां शायद ये बंदा अज मेरा ख्याल कोई होर घटना नूं इल्जाम दे दिंदा। पर गुरु साहब दे शुक्रगुजार हां सतगुरु जी ने बेअदबी होणों बचा लई। इहने कोई कसर नहीं छड्डी। सिंह साहबां ने रहर सोदर रह रहा दा पाठ नहीं खंडित होण दिता। ते सरकार तो मैं मंग करदा पहलां भी एक दिन दो दिन पहलां घटना होई उदण भी वो साडे टास्क फोर्स ने इमीजिएट वो जिहड़ा मुलजम सीगा काबू कीता। ते मैं आप भी उस वेले मौके ते पहुंचा ते असीं उहनूं पुछ परतीड़ करदे रहे। साडे अधिकारी सारे उस मौके ते आ गए ते उहने कोई गल नहीं कीती। इक्को ही गल कहिंदा रहा जी मैनूं मेरी सज़ा मिल गई। सो ये मैं समझदा बड़ी वड्डी एक साजिश हो रही आ। पर संगत नूं बेनती करदा कि गुरु साहब किरपा करन आपां जज्बातां दे विच नहीं आके करना। जिहड़ा उन्हें उत्थे जुल्म कीता उहदी गुरु साहब ने आप ही उहनूं सज़ा दे दित्ती आ। ते मैं सरकार तो भी मंग करदा कि तुसीं जे ये ना इंसाफ नूं ठल पाई ते फिर लोग इंसाफ आप ही दे दिंदे आ। ते जिहड़ी गुरु दी कचहरी दी सज़ा आ ये तां फिर आपां जाणदे ही आ तूड़ तक्के चलदी आ। सो गुरु साहब किरपा करन बख्शिश करन। संगत नूं तह दिलों मैं ये बेनती करदा कि कई बारी मीडिया राहीं जां होर राहीं सारा CCTV फुटेज दे विच लाइव टैलीकास्ट चलदा सी। वो सारा लाइव टैलीकास्ट आपां देखिआ आ भी किवें किवें ने वो सारी घटना कीती आ। पर गुरु साहब जी की बेअदबी तो बच गए। सतर्क जिहड़े उत्थे साडे सेवादार उहने फड़ लिया। सो उहदी जिहड़ी उहदे कीते दी सज़ा मिल गई। सरकार हुण अपना जिहड़ा हैगा रोल अदा करे। वो रोल की आ भी ਇਹਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ सारा पता करे। जितों साडे कोलों कोई इन्फॉर्मेशन लैनी आ वो साडी CCTV फुटेज जिहड़ी साडे कोल ऑलरेडी पई आ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ कोऑपरेशन करांगे। ते जिहड़े ਇਹ आ सरकार देखो मैं एक सतर्क तौर के उत्ते सख्त ताड़ना भी करदा भी जे आपां इदां दे इंसीडेंट पहलां तख्त केसगढ़ ते हो गई ਇਹਦੇ पिछे बहुत वड्डी साजिश आ हुण आउण वाली क्योंकि चोण आ गई आ ते चोण समय इन्हां दे विच तेजी आ गई आ। ये तो सतर्क होवो लोकां दे जज्बातां नूं ना भड़काओ नहीं तो अगे आपां हाल देखे आ किवें गुरु की बेअदबी नूं किसी सिख ने जां किसी संगत ने बर्दाश्त नहीं करना। सो इन्हां नूं तुरंत सरकार नूं भी अपनी जिम्मेवारी निभाउणी चाहीदी आ, पुलिस नूं भी अपनी जिम्मेवारी निभाउणी चाहीदी। ये साजिश जिहड़ी आ पुरजोर मेरी मंग आ भी इहनूं नंगा करके ये कित्थों बंदा आया ते इहदा पिछोकड़ की आ ते कित्थे इहदा लिंक जाके जुड़िया वो जिहड़ा जरूर पता करना चाहिदा। सो संगत नूं फिर दोबारा तो बेनती करदा कि आपां सचखंड श्री दरबार साहब का जिहड़ा प्रबंध श्रोमणी कमेटी का समुचा प्रबंध
ਚਾਹੇ ਉਹ ਤਖਤ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਆ, ਚਾਹੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ 2 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਤੋਂ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦੇ 2 ਬੰਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੇ, 2 ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੋਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਨਮਸਕਾਰ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਲਾਏ ਆ। ਤੇ ਖੁਫੀਆ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੱਦਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ੱਕੀ ਮਸ਼ਕੂਕ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਊਗੀ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆਉਣਗੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਸੀ, ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਖੋਰ ਆ, ਇਹ ਮੈਂਟਲੀ ਰਿਟਾਇਰਡ ਆ, ਇਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਆ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਰਗਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਗੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦਾ ਫਿਰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ। ਸੋ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਠੀਕ ਕਰੀਏ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਸੰਗਤ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਤਰਕ ਹੋਣ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸੋਦਰ ਦਾ ਪਾਠ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਇਮੀਡੀਏਟ ਜੰਗਲਾ ਟੱਪ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਪਾਇਆ। ਉਥੋਂ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਚੱਕ ਲਈ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਦਰ ਦਾ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਜੰਗਲੇ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤੁਰੰਤ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ, ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਜੰਗਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਿੱਟਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਅਰਦਾਸੀਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਚੌਰ ਬਰਦਾਰ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਦਾ ਵੀ ਫੜ ਲਓ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਸੋਦਰ ਦੇ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਉਹ ਅੰਦਰਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤ ਨਾਲੇ ਮੁੰਡਾ ਮੰਦਰ ਪੜਿਆ, ਉਹ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਿਭਾਈ ਵੀ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜੰਗਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਿੱਟਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸੰਗਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਡੰਗਾਈ ਦੇ ਨਾਲ CCTV ਫੁਟਿੰਗ ਤੋਂ ਮੁੰਡੇ ਲਾਏ ਆ ਸਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਕਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਬੜਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰੋ ਇਹਦਾ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਡਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਢਲਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਣੋਂ ਬਚਾ ਲਈ, ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਰਸੋ ਦਾ ਰਹਿ ਰਹਾ ਦਾ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਖੰਡਿਤ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 1 ਦਿਨ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਘਟਨਾ ਹੋਈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਇਮੀਡੀਏਟ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੀਗਾ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਰੇ ਉਸੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਆਪਾਂ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਆਪ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਆ, ਤੂਰ ਤੱਕੇ ਚੱਲਦੀ ਆ।
ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰਾ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ। ਸਤਰਕ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਫੜ ਲਿਆ, ਸੋ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਕੀਤੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰੇ। ਉਹ ਰੋਲ ਕੀ ਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਕਰੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਪਈ ਆ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆ ਸਰਕਾਰ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਤਰਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਖਤ ਤਾੜਨਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਭਈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤਖਤ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਤੇ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਆ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਆ ਗਈ ਆ ਤੇ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਸਤਰਕ ਹੋਵੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਭੜਕਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਹਾਲ ਦੇਖੇ ਆ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੇਰੀ ਮੰਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਆ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਇਹਦਾ ਲਿੰਕ ਜਾ ਕੇ ਜੁੜਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤਖਤ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਆ ਚਾਹੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ 2 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਤੋਂ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦੇ 2 ਬੰਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੇ, 2 ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੋਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਨਮਸਕਾਰ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਲਾਏ ਆ। ਤੇ ਖੁਫੀਆ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹਦਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ੱਕੀ ਮਸ਼ਕੂਕ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਊਗੀ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆਉਣਗੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਸੀ, ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਨਸ਼ਾਖੋਰ ਆ, ਇਹ ਮੈਂਟਲੀ ਰਿਟਾਇਰਡ ਆ, ਇਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਤੇ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਰਗਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਗੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦਾ ਫਿਰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ। ਸੋ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਠੀਕ ਕਰੀਏ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਸੰਗਤ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਤਰਕ ਹੋਣ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸੋਦਰ ਦਾ ਪਾਠ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਇਮੀਡੀਏਟ ਜੰਗਲਾ ਟੱਪ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਪਾਇਆ। ਉਥੋਂ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਚੱਕ ਲਈ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਦਰ ਦਾ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਜੰਗਲੇ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤੁਰੰਤ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ, ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਜੰਗਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਿੱਟਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਅਰਦਾਸੀਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਚੌੜ ਬਰਦਾਰ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਦਾ ਵੀ ਫੜ ਲਓ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਸੋਦਰ ਦੇ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਉਹ ਅੰਦਰਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਮੰਦਰ ਪੜਿਆ, ਉਹ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਿਭਾਈ ਵੀ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜੰਗਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਿੱਟਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸੰਗਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਡੰਗਾਈ ਦੇ ਨਾਲ
CCTV ਫੁਟਿੰਗ ਤੋਂ ਮੁੰਡੇ ਲਾਏ ਆ ਸਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਕਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਬੜਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰੋ ਇਹਦਾ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਡਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਢਲਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਣੋਂ ਬਚਾ ਲਈ, ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਰਹਿ ਰਸੋ ਦਾ ਰਹਿ ਰਹਾ ਦਾ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਖੰਡਿਤ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਘਟਨਾ ਹੋਈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਇਮੀਡੀਏਟ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੀਗਾ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਰੇ ਉਸੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਆਪਾਂ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਆਪ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਆ, ਤੋੜ ਤੱਕੇ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰਾ CCTV ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ। ਸਤਰਕ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਫੜ ਲਿਆ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਕੀਤੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰੇ। ਉਹ ਰੋਲ ਕੀ ਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਕਰੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ CCTV ਫੁਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਪਈ ਆ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆ ਸਰਕਾਰ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਤਰਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਖਤ ਤਾੜਨਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਭਈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤਖਤ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਤੇ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਆ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਆ ਗਈ ਆ ਤੇ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਸਤਰਕ ਹੋਵੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਭੜਕਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਹਾਲ ਦੇਖੇ ਆ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੇਰੀ ਮੰਗ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਆ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਇਹਦਾ ਲਿੰਕ ਜਾ ਕੇ ਜੁੜਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤਖਤ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਆ ਚਾਹੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ 2 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਤੋਂ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦੇ 2 ਬੰਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੇ, 2 ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੋਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਨਮਸਕਾਰ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਲਾਏ ਆ। ਤੇ ਖੁਫੀਆ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੱਦਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ੱਕੀ ਮਸ਼ਕੂਕ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਊਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆਉਣਗੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਸੀ, ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਖੋਰ ਆ, ਇਹ ਮੈਂਟਲੀ ਰਿਟਾਇਰਡ ਆ, ਇਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਆ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਰਗਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਗੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦਾ ਫਿਰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ। ਸੋ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਠੀਕ ਕਰੀਏ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਸੰਗਤ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਤਰਕ ਹੋਣ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।